ओम दार्कुम नियमायक जय। ओम मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेशवैद्यकम् हताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् अतेतरातिभीकरं नभोदितार्कभास्वरम् न मत्सुरारिनिर्झरं नथादिकापुदग्वरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरम् महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैककुञ्जरं तरेतरोदरं वरं वरेव भद्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुधाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दने सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोललानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तमन्तकान्तमात्मजम् अचिन्तरूपदन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् अधन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः उकारस्वन्दकारो वै विकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। तिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनन्तचिन्मात्रमूर्तये
चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकनामाय एकनामाय नमः शान्ताय तेजसे नमः शान्ताय तेजसे दिक्कालाद्यनवच्छिन्न कालाद्यनवच्छिन्न अनन्तचिन्मात्रमूर्तये अनन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकनामाय स्वानुभूत्येकनामाय नमः शान्ताय तेजसे नमः शान्ताय तेजसे நம்ம 78 பார்த்து முடிச்சோம். அடுத்தது வந்து 83 83 ஸ்லோகம் 83 இந்த ஸ்கிரீன்லயும் தெரியுது. ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमः शौर्यस्य वाक्संयमः ज्ञानस्योपशनश्रुतस्य विनयो ज्ञानस्योपशमश्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुः धर्मस्य निर्व्याजता धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदम् सर्वेषामपि सर्वकारणमिदम् शीलं परं भूषणम् शीलं परं भूषणम् विघ्नहर्ता विनायका விக்னேஸ்வரா இல்லையா? அப்படி நமக்கு வந்து சின்ன ஒரு டெக்னிக்கல் கிளாஸுக்கு வந்து இந்த விநாயகரை வந்து நம்ம இன்வோக் பண்ணுறோம் டைரெக்டாகவே, அது திரும்பி சால்வ் ஆகி இப்போ கிளாஸ் வந்து. ஸோ எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான நாள் விநாயக சதுர்த்தி. நாடு முழுக்க விஸ்தாரமாக கொண்டாடக்கூடிய இந்த பொன்னான பண்டிகை. அதில் வந்து கணபதி அப்படின்னு சொல்லும்போதே அந்த உருவத்தை பார்க்கும்போதே நமக்கு மனசில் ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும். அப்புறம் நிறைய இடத்துல பார்த்தோம்னா சித்தி புத்திக்கு அதிபதி அப்படின்னு விக்னேஸ்வரன் கணபதியோடைய வர்ணனம் இருக்கிறது. அப்போ நாம புத்தியில புரிஞ்சுட்டு எது உண்மையான சித்தி அப்படின்னா அங்க அந்த ரூபமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான நற்குணங்கள், எல்லா விதமான சதாச்சாரம், அது மட்டும் இல்ல எது சித்த வஸ்துவோ அந்த ஸ்வரூபம் ஆத்மஸ்வரூபம். சித்தம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடியது, சாத்தியம்னா இல்லாதது போய் அடையிறது. அதற்கு எது வழிமுறையோ அது சாதனம். சாதனம், சாத்தியம், சித்தம். அப்படி சித்தி அப்படின்னு சொன்னா சித்தர்கள் இருப்பா அப்படிங்கறத நிறைய கேள்விப்பட்டோம். அது ஒரு விதமான சித்தி, ஒரு விதமான பவரை குறிக்கிறது. உண்மையான தாத்பரியம் சித்தம் அப்படின்னாக்க எது எப்பொழுதுமே இருக்கிறதோ, எது நித்தியமோ, எது என்னுடைய ஸ்வரூபமோ அது சித்தா. அதற்கு என்னது புத்தி இல்லையா? புத்தி விஷயம், புத்தியில தான் அறிவுனாலதான் சித்த வஸ்துவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ டைரக்டா வந்து நம்ம வேதாந்தம் படிக்க வந்திருக்கிறவர்கள் இல்லையா, விநாயகரை டைரக்டா நம்ம இந்த விஷயத்துக்காகவே நம்ம படலாம். இருக்கிறது சொல்ற மாதிரி தாத்பரியம், இருக்கிற வஸ்து ஒண்ணுதான், சைத்தன்ய வஸ்து, சின்மாத்திர விஸ்தாரித்தம்னு உபனிஷத்தோட வாக்கியம். இருக்கிறது அறிவு ஸ்வரூபம், ஞானஸ்வரூபம், ஞானம் பிரம்ம அப்படின்னு படித்தோம் இல்லையா? விவேக சூடாமணியில் படித்தோம். இந்த ஞானம் பிரம்ம எல்லாமாகவும் இருந்து எல்லாவற்றுக்கும் ஆதார அதிஷ்டானமாக இருக்கிற
ஏக அத்வைத வஸ்துவை நம்ம இன்னைக்கு வந்து விநாயகர் தெய்வமாக வழிபடுறோம் இல்லையா? அதனால பார்த்தால நீங்க மெசேஜ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். கணபதி அதர்வ சீருஷோபனிஷத் ஆரம்பமே துவமேவ சாட்சாத் தத்துவமசி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது உபனிஷத் டைரக்டா சொல்றது. இதுதான் கணபதி நம் கணபதையே நம. அப்படி அந்த விஷயத்தை நாம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னாக்க முதல் ஆழமாக அல்லது அந்த கர்ணத்தில் முக்கியமாக இருக்கக்கூடியது வந்து என்ன அப்படின்னாக்க இந்த முதல் பேசிக் விஷயம் வேதாந்தத்துக்கு வரோமோ இல்லையோ அடிப்படை விஷயம் ஒரு சமுதாயத்துக்கும் சரி, ஒரு ராஜ்யத்துக்கும் சரி, ஒரு குடும்பத்திற்கும் சரி, ஒரு தனி மனிதன் யாரா இருந்தாலும் நற்குணங்கள் ரொம்ப முக்கியம். இந்த நற்குணங்கள் யாருக்காக அப்படின்னாக்க எனக்காக. நற்குணங்கள் பொருந்திய மனமானது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிம்மதியா இருக்கும். எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வந்தாலும் அறிவுபூர்வகமா அந்த பிரச்சனைய தீர்வு செய்யறதுக்கும் எதிர்கொள்ளறதுக்கான சக்தி இருக்கு. இது பேசிக் மனதோடைய வலிமையாக அமையிறது நற்குணங்கள். அதை கடைபிடிச்சு அதற்கான சாதனம் பண்ணுவது சதாச்சாரமாக அமையிறது. புரியுறதா? அதுதான் கீதையில வந்து தெய்வீ சம்பத்து அப்படிங்கிறது. அங்க ஒரு 16 லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. சரியா? இப்போ நற்குணங்கள் அற்ற மனமானது பலகீனமாக ஆயிடும். ஆடியோ கரெக்டா இருக்கு? சைட்ல வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். அப்போ நற்குணங்கள் பொருந்திய மனமானது எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னாக்க வலுவாக இருக்கிறது. சரியா? அப்போ எது சூக்ஷ்மமோ எது சுசூக்ஷ்மமோ உபனிஷத்துல சுசூக்ஷ்மம் எத்தத்ரேஷம் அக்ராஹியம் அகோத்திரம் அவர்ணம் அச்சக்ஷு ஸ்ரோத்திரம் அபானிபாதம் தது விபும் சுசூக்ஷ்மம் இல்லையா? எது வந்து இந்திரிய எல்லா பிரமாணத்தினால் எதனால் ஒளிர் வைக்க முடியாதோ, எல்லா பிரமாணத்தையும் எதனால் ஒளிர்ப்ப செய்கின்றதோ அந்த சைத்தன்யம் சுசூக்ஷ்மம். அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பக்குவம் நமக்கு மனசுல கிடைக்கிறது. அதற்கு அஸ்திவாரமாக அமையிறது என்னது? நற்குணங்கள், அந்த சாமானியம். அதனால நாம ஒரு காரணத்துக்காக தான் நீதி சதகம் எடுத்திருக்கோம். என்ன எல்லாமே நம்ம எவ்வளவு சின்சியரா படிக்கிறோமோ அவ்வளவு சின்சியரா நாம மனத்துடைய பலகீனத்தை நிவர்த்தி பண்ணணும். மனவோட பலகீனம் எப்படி நிவர்த்தி ஆகும்? ஏன் அதை நிவர்த்தி பண்ணணும்? யம தர்மராஜா சொல்ற நாயமாத்மா பலகீன ந லப்யதே. எங்க வந்து வலுவற்ற மனம் இருக்கிறதோ அங்க என்ன எதையும் அடைய முடியாது. அது ஆத்மா கண்டிப்பா பக்கத்து கூட போக முடியாது. அப்படி அங்க வந்து முரசிடப்படுகிறது. புரியுறதா? அதனால நாம இந்த நீதி சதகத்துல 78 பார்த்துட்டு அடுத்தது 83 பார்க்கிறோம். இதுல என்ன சொல்ற போறாரு? அதே விஷயத்த என்ன அதே நீதிகளை டிஃப்ரெண்டா சொல்றாரு. எப்படி அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல ஒரு நற்குணங்களை டிஃப்ரெண்டா சொல்றாரு. ஐஸ்வர்யஸ்ய விபூஷணம் சுஜனதா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டுத்தையும் பார்ப்போம். ஐஸ்வர்யம் பார்ப்போம். இந்த பதத்துல வந்து சுஜனதா பார்ப்போம். சுஜனதம் அப்படின்னா சௌலபியமா சௌஜன்யமா எல்லாரையும் மிங்கிள் பண்ணி இருக்கக்கூடிய விஷயம். புரியுறதா? அது ஒரு நற்குணம், அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. இன்னொன்னு என்னது? ஐஸ்வர்யம். ஐஸ்வர்யம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா செழிப்பு சொல்லுவோம் இல்லையா? ப்ராஸ்பரிட்டி சொல்லுவோம். இன்னொரு அர்த்தம் என்ன ஐஸ்வர்யத்துக்கு அப்படின்னா ஈஸ்வரஸ்ய பாவஹா ஐஸ்வர்யா. புரியுறதா? ஈஸ்வரஸ்ய பாவஹா ஐஸ்வர்யா. ஓகே, இத மாத்தணுமா? கரெக்டா இருக்கு உனக்கு? ஓகே, ரைட். ஈஸ்வரஸ்ய பாவஹா ஐஸ்வர்யம். அப்போ என்ன ஆகிறது அப்படின்னாக்க யாரு வந்து என்ன ஓவர் லார்ட்ஷிப்னு பேர், ஆளுமை தன்மைனா ஈஸ்வரஸ்ய பாவகா. புரியுதா? அப்போ யாருக்கு அந்த ஆளுமை தன்மை இருக்கிறதோ நேச்சுரலா என்ன ஆகும்? தாட்பூட் சந்தாவூர் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். தாட்பூட் சந்தாவூர்னு அப்படி என்ன அர்த்தம்? அவரு பெரிய மைனர், அவரு வந்தாருன்னா தாட்பூட்னு சொல்லுவார் அப்படின்னு அவருடைய ஆளுமை தன்மையை வந்து என்ன கருணை இல்லாமல் என்ன அதே நேரத்தில் அவருடைய ஆளுமையினால் யாராலையும் அவரிடத்தில் நெருங்கி பேசுவதற்காக உறவு வைப்பதற்காக எந்த சக்தியும் இருக்காது. அப்படி இருக்கும்.
அப்படி என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. அதனால ஐஸ்வர்யம் அப்படிங்கிற விஷயம் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னாக்க என்ன, அது எதுடைய கலந்திருக்கணும், எதுடைய சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னா ஐஸ்வர்யத்துடன் சேர்ந்து இருக்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சுஜனதா. சுஜனதா அப்படின்னா சௌஜன்யத்தை குறிக்கிறது, சௌலபியமா இருக்கிறது, எளிமையாக அணுகும் அணுகுயிட அப்படின்னா அர்த்தம் அணுகும் வாறு இருக்கணும். ஒருத்தட்ட போனா அப்ரோச்சபிளா இருக்கணும் சொல்லுவோம் இல்லையா, இவர்கிட்ட போனா அணுக முடியும், இவர்கிட்ட பேச முடியும், அவர் எவ்வளவு பெரியவரா இருந்தா கூட. புரியுதா? சில சில லீடர்ஸ் கிட்ட நீங்க இதை பார்க்கலாம். உண்மையான என்ன ஆளுமை தன்வர் இல்ல உண்மையான ராஜா கிட்ட நீங்க இதை நேச்சுரலா பார்க்கலாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நேச்சுரலா ஒருத்தனுக்கு ஆளுமை தன்மை இல்லது ஐஸ்வர்யம் இருந்ததுன்னா அங்க கர்வமும் சேர்ந்து வந்துடும். என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன, எனக்கு எவ்வளோ இருக்கிறது, எவ்வளவு பெரிய பொசிஷன்ல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த கர்வம் வந்துருது அப்படின்னா செருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அப்போ ஐஸ்வர்யம் என்ன ஆயிடும், ஐஸ்வர்யத்தோட அந்த ஐஸ்வர்யத்தோடைய விளைவாக செருக்கோ கர்வமோ வந்துவிடும். ஆனா அங்க என்ன இருக்கணும், ஹம்பிள் அண்ட் சிம்பிள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, சிம்பிளா இருக்கணும். புரியுதா? ஒருத்தர் ஒரு பால்ய கால ஃப்ரெண்டை பார்க்க வந்தார், சரியா? அப்போ அந்த ஃப்ரெண்டை பார்க்க வரும்போது அந்த நண்பன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னாக்க அந்த நண்பனிடத்தில் பெரிய பங்களா, காரு, எல்லா விதமான சுகம், எல்லாம் வேலைக்கார எல்லாரும் இருக்கா. இவர் வந்து சாதாரணமா வந்து ட்ரெஸ் போட்டு சாதாரணமா வர. ஓகே, அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னாக்க அந்த நண்பனானவன் அவனுடைய வீடு, அவனுடைய சொத்து பத்து எல்லாவற்றையும் இங்க பாடுறா, நம்ம எப்படி படிச்சோம், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம், இப்ப பாரு நான் எப்படி இருக்கேன் பாரு, இதெல்லாம் நான் பண்ணினேன், நான் போன வாரம் கூட யூஎஸ் போயிட்டு வந்தேன், இப்போ அதுக்கு முன்னாடி மாசம் யூரோப்லாம் போயிட்டு வந்தேன், இப்போ அடுத்த வாரம் வந்து கனடா போகிறேன் அப்படின்னு தன்னுடைய அந்த மெட்டீரியல் குரோத்தை வந்து ஃபுல்லா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றான். அஃப்கோர்ஸ் அவர் சொல்றது வந்து நண்பனிடத்தில் பெருமையாக நல்ல விஷயமாக எடுத்து சொல்றது. அதே நேரத்துல வந்து ஒரு விதமான பரிதாப பாவனை என்ன அப்படின்னாக்க, நீ ஏன்டா இப்படி இருக்க, நீ ஏன் எதுவுமே பண்ணல வாழ்க்கையில, நீ ஏன் அப்படி இருக்க, நீ ஏன் இப்படி இருக்க அப்படின்னு அதையும் சேர்த்து சேர்த்து அங்க வெளிப்படுறது. நண்பன்னாக்க இதெல்லாம் சாதாரணமா வெளிப்படையா பேசுறது. ஆனா நேச்சுரலா அந்த கர்வத்தோடைய விளைவு என்ன அப்படின்னா, இங்க பாரு நான் நல்லா இருக்கேன், என்னால உனக்கு எந்த விதமான உதவி வேணாலும் பண்ண முடியும், நீயும் இதெல்லாம் பண்ணலாம், நீ அதே நேரத்துல நீ கொஞ்சம் ஏன் ஏழ்மையா இருக்க, ஏன் பண்ணல அப்படின்னு கண்டினியூஸா அவருடைய பேச்சுவார்த்தைகள் இது மையமாவே இருக்கிறது. அப்புறம் என்ன, அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா அவர் எதுவுமே சொல்லல. வந்திருக்கிற நண்பன் என்ன சொல்றாருன்னா இவன் பேசுறதெல்லாம் கேட்டுட்டு சாதாரணமா கேடா அது என்ன பரவாயில்ல, அதனால அதே வீட்டுலதான் இருக்கேன், அதே விஷயம்தான், நான் எங்கேயுமே எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றும் பண்றது இல்லை, அப்படிதான் இருக்கேன். ஓ அதே நிலைமையில தான் இருக்கியா, அப்படிதான் இருக்கியா அப்படின்னு போயிட்டு. அப்புறம் என்ன ஆகுது, சரிடா நான் கிளம்புறேன், என்னடா இவ்வளவு நாள் கழிச்சு வந்துட்டு உடனே கிளம்புறீங்க, இல்ல இல்ல நான் போகணும், வீட்டுல எல்லாம் தனியா இருக்காங்க, நான் நைட்டே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பழையங்காலத்து ஸ்கூட்டர், அவருக்கு இருக்க ஸ்கூட்டர் அது வந்து எடுத்துட்டு கிளம்புறேன். சரி நான் இவரும் வந்து இவரோட கார்ல கிளம்புறேன். பாதி தூரத்துல பார்த்தா அந்த ஸ்கூட்டர் வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடுறது. இந்த ஸ்கூட்டர் ப்ராப்ளம் ஆனோன்னு இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவன் உடனே இந்த நண்பன் காரை நிறுத்தி, என்னடா இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகலையா, பரவாயில்ல விட என்னோட கார்ல வா, நான் ஒன்று ட்ராப் பண்ணிருப்பேன், ஸ்கூட்டர் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு வற்புறுத்தி கார்ல ஏற்றிடுவேன். கார்ல ஏற்றிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது சரி ஆஃபீஸ் பத்தி பேச்சு வரும். ஆஃபீஸ் பத்தி பேச்சு வரும்போது ஆமா 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 நீ வந்து யார்கிட்ட என்ன பண்ற, யார்கிட்ட என்ன பண்ற கேட்கும். இந்த பணக்கார நண்பன் சொல்றான், என்னுடைய முதலாளி, என்னுடைய கம்பெனியோட அதிகாரி என்ன இவர் சோ அண்ட் சோ, என்ன இவர் சோ அண்ட் சோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த நண்பன் சொல்றான், வந்து பார்க்க இருக்கிற நண்பன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, ஓ அவர் எனக்கு ரொம்ப நன்னா தெரியும், எனக்கு அவரு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன் அப்படின்னு சொல்றான். உனக்கு அவரு நண்பரா, அப்ப நான் என்னோட முதலாளிக்கு உடனே போன் பண்றேன் அப்படின்னு ஃபோன் பண்றான். ஃபோன் பண்ணி பார்த்த உடனே, சார் குட் ஈவினிங் சார், குட் ஆஃப்டர்நூன் சார், நான் வந்து இவர் கூட இருக்கேன், இவர் உங்களுக்கு ரொம்ப நண்பனாமே அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட ஃபோன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு உடனே ஃபோனை கொடுக்குறாரு. இவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த முதலாளி கிட்ட பேசுறாரு, என்னப்பா எப்படி இருக்க, இவன் வந்து உன்கிட்ட வேலை பார்க்கறவன் வந்து என்னுடைய நெருங்கிய பால்ய காலியன். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஸ்கூல்ல சில பேர் நட்பு இருக்கும், காலேஜ்ல சில பேர் நட்பு இருக்கும், அப்படி இருக்கும் இல்லையா.
அப்படி சொல்லி நான் அப்புறம் உங்ககிட்ட பேசுறேன், உங்ககிட்ட பார்க்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு திரும்பியும் அந்த பணக்கார நண்பன்ட்ட போனை கொடுக்குறேன். அப்ப அந்த முதலாளி சொல்றாரு, தம்பி நீ யார் கூட இருக்க தெரியுமா? நம்ம கம்பெனி நடக்கிறதுக்கு யாரு வந்து டோட்டல் ஃபினான்ஸ அட்வைஸ் பண்ணி டோட்டல் ஃபினான்ஸை ஃபண்டு பண்றது என்ன, நம்ம கம்பெனி நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆளுகிட்ட நீ உன்னுடைய நண்பனா நடந்துட்டு இருக்க. என்ன, நீ வந்து ஜாக்கிரதையா நடந்துக்கோ, மரியாதையா நடந்துக்கோ அப்படின்னு இந்த பணக்கார நண்பன்ட்ட அவனோட முதலாளி சொல்றார். அந்த முதலாளி இவன்கிட்ட பேசும்போது எப்படி, சார் நீங்க எப்படி சார் அங்க இருக்கீங்க, யாரு சார் அப்படின்னு இவனோட பாஸ் வந்து இந்த பாக்கிறதுக்கு சாமான்யமா இருக்கிற நண்பண்டத்தில் அப்படியே சார் சார்னு பேசுறான். புரியுறதா? அப்பதான் எனக்கு புரியுது, டேய் நீ என்னடா உனக்கு வந்து ஒன்னு அப்படி சொல்றான் அப்படின்னா, ஆமாண்டா நான் தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் இந்த மாதிரி பொசிஷன்ல இருக்கேன், ஆனா நான் எப்படி பழச வந்து எப்படி இருக்கேனோ அதே மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு இவனுக்கு வந்து அந்த அந்த விஷயமான அந்த கர்வமானது புரியுறதா? அதனால நமக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எல்லாரும் தெரியும் இந்த இதை மாத்தினதுனால ப்ராப்ளம் வருது. ஒரே நிமிஷம் ஆடியோ ட்ரை பண்றோம், செக் பண்றோம். Okay. MS content இங்க வரும், வருது வருது. ஓகே, ஆடியோ கிளியரா இருக்கா எல்லாருக்கும்? வராது. ஓகே, கிளியரா இருக்கு இல்லையா? ஐ திங்க் இது பெட்டரா இருக்கும். சில பேருக்கு கஷ்டமா இருந்ததுன்னா இது கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். சரி, கண்டினியூ பண்ணுவோம். அப்படி அந்த அவருடைய அந்த பணக்காரனுடைய அந்த நண்பன், 2 நண்பரை பத்தி பேசினோம். ஒருத்தர் வந்து எல்லாவற்றையும் வைத்து கொண்டு ஆனா எந்த வெளிப்பாடு இல்லாம என்ன சௌஜன்யமா இருக்கார். என்னது பழைய பஞ்சாங்கம் இது வேணுன்ட்டு பழசை அப்படி இல்லை, ஆனா சௌஜன்யமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்த இந்த கதையில இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறது, நட்பு உடவனாக இருக்கிறது இல்லையா, அதுக்கப்புறம் ஆக்சசிபிளாக அணுகுமுறை எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறது. புரியுறதா? அப்போ வந்து நமக்கு ராமகிருஷ்ண அவதாரத்துல என்ன புரியுறது, மகாபாரதத்திலையும் பாகவதத்திலையும் அதுக்கு முன்னாடி ராமாயணத்துல என்ன நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்க, அந்த வேடனான குகனிடத்திலும் தன்னுடைய தம்பியாக பழகிய ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி. அப்போ சௌஜன்யம் பொதுவாக இருக்கணும். அது எவ்வளோ ஐஸ்வர்யம் இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட பெரிய பொசிஷன்ல என்ன ஸ்டேட்டஸ் இருந்தாலும் எல்லோரிடத்திலையும் சாதாரணமாக சகஜமாக, என்னுடைய குருநாதர் என்ன சொல்லுவார்னா, சாதாரணமாக சகஜமாக இரு. புரியுறது இல்லையா? அப்படி இது தாத்பரியத்திலும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பொருந்தும்.
அதே போல குச்சேலன், குச்சேலனுடைய கதை என்ன? அப்படிப்பட்ட மகாராஜா துவாரகாத்வீஷன் எப்படி அப்படியே வெறும் செருப்பு இல்லாம உத்தரவு இல்லாம அப்படியே ஓடி வந்து குசேலனை கட்டிக்கக்கூடிய அந்த விஷயம் எல்லாமே நட்பை குறிக்கிறது, சுஜனத்தை குறிக்கிறது. அப்ப என்ன என்ன பொசிஷன்ல என்ன எவ்வளோ இதுவா இருந்தாலும் செருக்கற்ற சுஜனம் அல்லது சௌலபியமாக இருக்கக்கூடியது என்னது? ஐஸ்வர்யஸ்ய விபூஷணம். இப்போ ரெண்டு பார்த்தோம், ஐஸ்வர்யம் சுஜனத்தம் சேர்த்து பார்த்தோம். அப்போ எப்போ ஐஸ்வர்யத்துடைய விபூஷணம் ஆபூஷணம் அல்லது அதோடைய அலங்காரம், ஐஸ்வர்யம் எதனால அலங்கரிக்கப்படுகிறது, எதனால இன்னும் பிரகாசமாகிறது அந்த ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னா சௌலபியத்தினால. யோசிச்சு பாருங்க, பெரிய ஐஸ்வர்யம் இருந்து அவர் யார்கிட்டையும் பேசாம அப்படியே இருந்தாருனாக்கா யாரும் அங்க ரெஸ்பெக்ட் இருக்காது அவரிடத்தில், யாரும் அவரிடத்தில் அணுக முடியாது. அதனால ஐஸ்வர்யத்துடைய ஆபரணமாக சுஜனம் சௌலபியம் இருக்கிறது. அப்புறம் என்னது? ஷௌரியஸ்ய வாக் சம்யமாக. ஷௌரியம்னா என்னது? சூரன் வீரன் பிரேவரி சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்படிப்பட்ட என்னது ஷௌரியமானது எதனால் அலங்கரிக்கப்படுகிறது? எதனால் அலங்கரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா வாக்கு சையம. சையமன்னா வாக்கு கண்ட்ரோல், டாக் கண்ட்ரோல். அப்படின்னா அதிகமாக பேசாம எவ்வளோ எங்க எப்போ யாரிடத்தில் எப்படி பேசணுமோ அவ்வளோ அங்க அவரிடத்தில் அப்படி பேசுவது. ஆஞ்சநேயர் நவ வியாக்கரண பண்டிதர், சர்வ சித்தி அனிமா கரிமா மகிமா லகிமா அஷ்டமா சித்தி உடையவர், எல்லா விதமான சக்தி உடையவர். டக்குன்னு குட்டியாவர், டக்குன்னு பெரியவர், இவ்வளவு பெரிய சித்தி உடையவர். மகா பண்டிதர். அவ்வளோ தெரிஞ்சா நம்ம எவ்வளவு பேசுவோம்? உனக்கு தெரியாதா? அதே நான் சொல்றேன் கேளு, உனக்கு தெரியாதா? நான் சொல்றேன் கேளு அப்படின்னு சொல்லிண்டே இருப்போம். ஆனா ஆஞ்சநேயருடைய உதாரணம் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா, கேட்ட விஷயத்திற்கு சரியான முறையில் அவ்வளோ மட்டுமே சொல்லுவது. புரியுறதா? இதை நீங்க நல்லா கவனிச்சு பார்த்து பண்ணலாம். அப்படி சௌரியம்னா எல்லா விதமான விஷயத்தை இங்க எல்லா விதமான வீரத்தை குறிக்கிறது, எல்லா விதமான பராக்கிரமம் சக்தியை குறிக்கிறது. அதை எதனால அலங்கரிக்கப்படுகிறதுனா வாக் சம்யம. எங்க சௌரியம் இருக்கிறதோ அங்க என்ன பண்ணணும்? நிறைய சங்கல்ப சக்தி இருக்கணும் இல்லையா? ஒரு யுத்தத்தை ஜெயிக்கணும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணம், யுத்தத்தை ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ தைரியம் இருக்கணும், எவ்வளோ சாகசம் இருக்கணும், எவ்வளோ சங்கல்ப சக்தி இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ வாக் சயம அல்லது வாக்கில் நியந்திரணம் இல்லை அப்படின்னா பேசிண்டே இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரா பேசுவோம், தேவையில்லாதெல்லாம் பேசுவோம். அதனால என்ன ஆயிடுறது அப்படின்னா சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றலும் சக்தியும் குறைந்து விடுகிறது. எப்ப சிந்திக்கக்கூடிய சக்தி குறையறதோ அங்க என்ன ஆகிறது? அங்க இது சௌரியமும் நேச்சுரலா பாதிக்கப்படுகிறது. அதனால சௌரியம் இருந்தாலும் என்ன என்ன அதனால அது வாக்குடைய நியந்திரத்தினால அது அலங்கரிக்கப்படுகிறது. வாய்ச்சவடால் சொல்லுவோம் இல்லையா? இந்த வாய்ச்சவடால் இல்லாம இருக்கிறது. உண்மையான வீரன் எப்படி? பேசுறது கம்மி, செய்வது அதிகம். சோ வீரம் சொல்லிட்டோம்னா சௌரியம் இங்க எல்லா விதமான பராக்கிரமத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது என்னது? ஞானஸ்ய விபூஷணம் உபசம. ஞானம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆத்ம ஞானம், பிரம்ம ஞானம், பிரம்ம வித்யா, பராவித்யா. சரியா? அப்போ அந்த ஞானம் எதனால அலங்கரிக்கப்படுகிறது? அல்ல அந்த ஞானத்துடைய வெளிப்பாடா எது இருக்கிறதுனா உபசமஹா. உபசமஹா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உபசமஹா அப்படின்னா சாந்தி அல்லது என்னது? துறவு, மனதளவில் துறவு. பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மனா துஷ்டஹ ஸ்திததிர்முனிருச்யதே. இந்த டோனை பார்த்தா எதோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு. டியூனு எதோட டியூனு? பகவத்கீதாவுடைய டியூனு. அப்படி எவன் தன்னிடத்தில் தன்னுடைய அறிவினால் சந்தோஷமாக, துஷ்டகா திருப்தியாக, ஃபுல்ஃபில்டாக, பரிபூர்ண திருப்தியுடன் இருக்கிறானோ என்ன அவனே ஸ்தித பிரஜ்ஞா.
பிரஜஹாதி யதா காமான். எந்த காமமும் அவனை அவனுடைய அதிருப்தியை தூண்டுவதற்கு எந்த விதமான ஆசையும் சக்திஹீனமாகிடுது. ஆசை என்ன பண்ணும்? அதிருப்தியை தூண்டிவிடும். அப்போ நான் ஆத்ம வித்யாவினால் நான் பரிபூர்ணன். நான் எப்படிப்பட்டவன்? நான் திருப்தி உடையவன், பூரணஸ்வரூபா அப்படின்னு ஞானத்தினால உணர்ந்ததுனால என்ன இருக்கும்? எப்படி வெளிப்படும் அது? இப்போ ஞானமானது எதனால் அலங்கரிக்கப்படுகிறது? நிவிருத்திகி, உபசமஹா, விட்ராயல் அல்லது சாந்தி. மனதளவில் இனி ஒன்று செய்து அடையணும், இது அடைவதனால் எனக்கு திருப்தி அப்படிங்கிற அந்த பரிச்சின்ன லிமிட்டட் நோஷன் பாவனா முழுமையாக நீங்கி விடுகிறது. அதனால் என்னது? உண்மையாவே அவன் எந்த விதமான டிபெண்டன்சி இல்லாமல், எதையும் சார்ந்து இல்லாமல் தன்னிடத்திலேயே தான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். அதுதான் உண்மையான சந்தோஷம். என்னது? நானே அந்த பரிபூர்ண ஃபுல்ஃபில்டு ஸ்வரூபம் நானே. யதாஹி யதாஹினேந்திரியார்த்தேஷு ந கர்மஸ்வனு சஜ்ஜதே சர்வ சங்கல்ப சந்நியாசி யோகாரூடஸ்ததோச்சதே. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மனதானது பரிபூர்ணமாக இருக்கிறதோ என்ன, அவ்வளோக்கு அவ்வளோ மனசுடைய சாந்தி இருக்கிறது. அப்ப அந்த பரிபூர்ணத்துவம் எதனால கொடுக்கறது? மனசு பூர்ணமாகிறது இல்ல, மனதில் என்ன அறிவு இருக்கிறது? நான் அப்படிங்கிற விஷயத்திற்கு பூரணம் அப்படிங்கிற அர்த்தம். பாஹ்ய ஸ்பர்ஷேஸ்து சர்வாத்மா பாஹ்ய ஸ்பர்ஷேஸ்வ சக்தாத்மா விந்தியத்யாத்மனி யத் சுகம் ச பிரம்ம யோக யுக்தாத்மா சுகமக்ஷயமஷ்ணுதே. அக்ஷய சுகம். புரியுதா? ஞானம் எது கொடுக்கிறது? நிரந்தர நிம்மதி, நிரந்தர சந்தோஷம். அதனால ஞானஸ்ய விபூஷணம் உபசமஹா. புரியுதா? அப்ப ஞான பலன்னு சொல்லலாம், ஞானத்துடைய வெளிப்பாடு சொல்லலாம். அல்லது இந்த ஞானம் எப்படி வெளிப்படுகிறது அப்படின்னாக்க பரம சாந்தி ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டஹா. இத நம்ம விவேக சூடாமணியில ஒரு ஸ்லோகத்துல கடைசியா ஞான பலன்ல படிச்சோம் இல்லையா? வைராக்கியஸ்ய பலம் சாந்தி, சாந்தஸ்ய பலம் வைராக்கியஸ்ய பலம் உபரதி, உபரத்திய பலம் சாந்தி அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல அழகா படிச்சோம். அதனால ஞானஸ்ய விபூஷணம் உபசமஹா. இந்த இடத்துல ஞானம்ங்கிறது ஆத்ம ஞானம், பிரம்ம ஞானம். அடுத்தது என்னது? ஸ்ருதஸ்ய வினயா விபூஷணம். அப்போ சிங்கல்த சுதம் ஸ்ருதஸ்ய வினயா விபூஷணம் அப்படின்னா ஸ்ருதம், ஸ்ருதத்துடைய ஸ்ருதம் அப்படின்னா ஒரு பண்டிதனை குறிக்கிறது, ஸ்காலரை குறிக்கிறது. அப்போ அந்த எவன் ஒருவன் எல்லாம் கற்ற சகல கலா வல்லவன் அப்படி ஸ்காலர் சொல்றோம் இல்லையா, அவனுக்கு எது விபூஷணமாக இருக்கிறது? வினயம். புரியுறதா? ஒரு ஸ்காலரா இருந்தா அங்க திரும்பியும் நான் எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் தெரியுமா, எனக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கு தெரியுமா, இந்த இடத்துல எது அறிவு குறிக்கிறது? அபராவித்யா. புரியுறதா? போன ஞானம் பராவித்யா சொன்னோம், இந்த இடத்துல அபராவித்யா. அப்போ என்னது? நிறை குடம் தழும்பாது. புரியுறதா? அப்போ ஸ்ருதஸ்ய வினயா, ஸ்ருதஸ்ய விபூஷணம் வினயம். வினயம் இது வித்யார்த்தி. அப்படி எவ்வளோ கற்றாலும் எவ்வளோ படித்தாலும் அங்க வினயம் அப்படின்னு இல்லை அப்படின்னா அந்த கற்றது எப்படி ஆயிடும்? ஆபரணமா அலங்காரமா இல்லாம அலங்கோலமாக இருக்கும். புரியுறதா? இப்போ அலங்காரம் விபூஷணம்னா என்ன அர்த்தம்னு? ஓகே. வித்தஸ்ய பாத்திரே வியயா, வித்தஸ்ய விபூஷணம் பாத்திரே வியயா. விபூஷணம் எல்லா இடத்துலயும் நம்ம போட்டுக்கணும், ஃபாலோ பண்றது முடியறது இல்லையா? ரெண்டாவது வரை கடைசி பாதத்துல இருக்கும். வித்தஸ்ய, வித்தம்னா என்னது? பணம், ரிச்னஸ் இல்லையா? பணக்காரா சொல்றோம் இல்லையா? அது எப்படி? எவன் தனவான்? யாரு தனவான்? தனமுடையவன் தனவான் அல்ல. யாரு தனவான்? யாரு தனத்தை விநியோகம் செய்கின்றானோ, தனத்தை தானம் செய்கின்றவன் தனவான். அப்போ வித்தம் சொன்னா பணம், ரிச்னஸ் குறிக்கிறது. வித்தஸ்ய என்னது? விபூஷணம் என்னது? பாத்ரே வியா. பாத்ரே வியா அப்படின்னா தானத்தை, வியம் அப்படின்னா குறையிறது, செலவழிக்கிறது.
பாத்திரே வேக அப்படின்னாக்க பாத்திரம் அறிந்து பிச்சையிடு அப்படி சொல்லியிருக்கிறது. யாருக்கு எங்க எங்க தேவையோ அங்க கொடுப்பாரு. புரியுறதா? ஜென்ரலா நம்ம வந்து வாடா எனக்கு நிறைய இருக்கு உனக்கு கொடுக்குறேன், நீ என் மாமா பையன் நீ வச்சுக்கோ, அப்படி இல்லை. யாருக்கு எங்க அதிபட்சமா தேவையோ அங்க கொடுப்பது பாத்திரே வேயா. அப்போ கீதையில 17 அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகம். தாத்தவ்யமிதி யத்தானம் தீயதேனுபகாரிணே தேசே தேசே காலே ச தத்தானம் சாத்விகம் தத்ஸ்மிருதம் அதேஷ காலே யத்தானம் அபாத்ரேபியஸ்ச தீயதே அசகிருத்தமவஜ்ஞாதம் தத்தாமசமுதாகிருதம். நடுவுல சொல்லல என்னது தானம் எப்படி பிரிக்கிறார் பகவான். தானம் வந்து மோட்சத்துக்கான சாதனம்னு சொல்றார். ரெண்டாவது தானம் வந்து சத்துவ ரஜஸ் தாமச அப்படிங்கிற. புரியுறதா? அப்போ தேசம் காலம் அறியாமல் என்ன எப்படியோ ஏதோ ஒண்ணு கொடு, ஃபர்ஸ்ட் கொடு, உன்கிட்ட இருந்து கொடு. புரியுறதா? கொடுக்கறது அப்புறம் என்ன பண்ணணும், சரியான முறையில் யாருக்கு தேவையோ என்ன அதனால எனக்கு பிரயோஜனம் அதனால எனக்கு சந்தோஷம்னு காமியமா கொடு. சரியானவர்களுக்கு தேவையானவர்களுக்கு எதிர்பார்த்து பலன் எதிர்பார்த்து கொடு. சாத்விகம் எப்படி, எதையும் எதிர்பார்க்காமல் சரியான காலத்தில் சரியான இடத்தில் சரியானவர்களுக்கு டிசர்விங் பீப்புள், அதை தான் பாத்திரேன்னு சொல்றது. யாருக்கு உண்மையாக தேவையோ அதை கொடுப்பது. அப்போ இந்த தானம் இந்த கொடுத்து கொடுத்து பண்றது என்ன ஆகிறது அப்படின்னா தியாக மனப்பான்மையை உண்டாக்குகிறது. ஸோ பேசிக்கா நம்ம தக்க வைக்கக்கூடிய அந்த மனோபாவத்தை அதை வந்து அதுல இருந்து விடுதலை ஏற்படுறதுக்கான நல்ல சாதனம். கடைசியா என்னது, ந கர்மனா ந பிரஜயா ந தனேன தியாகே நைக அமிர்தத்வமானசு. அமிர்தத்வம் என்ன, அசதோமா சத்கமய தமசோமா ஜோதிர்கமய மிருத்யோர்மா அமிர்தங்கமய. அப்போ அமிர்தத்துவம் எதனால, தியாகம். என்ன தியாகம், தேக அபிமான தியாக. புரியுறதா? அப்படி அதற்கு இந்த தானத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த விஷயமானது நமக்கு வண்டர்ஃபுல் சாதனமாக அமையிறது. அப்போ அட்லீஸ்ட் தாமசமா தானம் பண்ணு, ராஜசமா பண்ணு. உயர்ந்த தானமானது பாத்திரே வேகா சாத்விக தியானம். புரியுறதா? அப்படி சொல்றது. அடுத்தது என்னது, அக்ரோதா தபசா. தபசா விபூஷணம் அக்ரோதா. தபஸ்னா என்ன, தபஸ்னா எல்லா விதமான விரதத்தை குறிக்கிறது இல்லையா. இன்னைக்கு சில பேர் உபவாசம் இருந்திருப்போம் இல்லையா. அப்படி நிறைய பேர் நான் கோட்டி ஜபம் பண்ணணும், சரியா. அதுக்கப்புறம் இவ்வளவு பிரதோஷம் நான் கோவிலுக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்றேன், மலைக்கு ஏறி வரேன் இல்லையா. இது எல்லாமே நாம வருத்திண்டு பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய நம்ம பக்தியோடைய வெளிப்பாடு இல்லையா. அதுக்கப்புறம் டெய்லி சகஸ்ர காயத்ரி பண்றேன், டெய்லி இவ்வளவு ராம ஜபம் பண்றேன் இல்லையா. நித்தியபடி பூஜை செய்யாமல் நான் அன்னம் உணவதில்லை, அப்படி எல்லாம் விரதம் வச்சுட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே எதுல வருது, தபஸ்ல வருது. அந்த தபஸோடைய என்ன, தபஸ் எதனால அலங்கரிக்கப்படுகிறது, அக்ரோதத்தினால். எது அக்ரோதம், க்ஷமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது டீட்டெயிலா பார்த்தோம். அக்ரோதா அப்படின்னாக்க என்னது, நேச்சுரலா நம் மனதில் கோபம் உற்பத்தியாகாத சூழ்நிலை அல்லது அப்படி ஒண்ணு, அதையும் ஒரு அர்த்தமாகிறது. இன்னொன்னு, நாம் மனதில் ஏதாவது விபரீதமாக கோப பாவனா வந்தாலும் அதை அகிம்சா முறையில் வெளிப்படுத்துவது. இங்க சூத்திர வாக்கியமா சொல்லிட்டேன். அக்ரோதகாங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்துட்டோம். இப்போ இருக்கிற எதிராளி அப்படியே கச்சபச்ச கச்சபச்சன்னு கரிச்சு கொட்டாம, அதே நேரத்துல உள்ள அப்படியே புகிஞ்சுண்டு அப்படியே சப்ரஸ் பண்ணாம சரியான முறையில் அந்த அந்த பலகீனமான பாவனைகளை வெளியே எடுத்துறது. ஸோ அதனால என்ன, நேச்சுரலா சொல்லியிருக்கோம். ஜப்பான்ல என்ன பண்ணுவா, மேனேஜரோட பொம்மை வச்சுப்பா. நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், நீங்க எல்லாத்தையும் எழுதி பீச்சு போடுவோம் சொல்லுவோம். இல்லைன்னா பீச் எல்லாம் திறந்தாச்சு, பீச்சுக்கு போய் யாரும் இல்லாத நேரத்துல கத்தி இது பண்ணிடுவோம், லெட் அவுட் பண்ணிடுவோம். இப்போ பேசிக்கா வந்து மனசாந்தி. அப்போ தபஸ் எதை குறிக்கிறது, மன
சாந்திய குறிக்கிறது. தபஸோடைய அடையாளம் எதுவாக இருக்கிறது? ஆபரணம். தபஸ் எதனால் அலங்கரிக்கப்படுகிறது? அக்ரோதத்தினால் அலங்கரிக்கப்படுகிறது. ஒரு பெரியவர் எழுதுறார், மாத்ராஹீன சிசு ஜீவனம் விருதா காந்தாஹீன நவ யவ்வனம் விருதா திரிந்திரிநீலவனஹீன போஜனம் சாந்திஹீன தபஸ பலம் விருதா. அல்லது தபஸ், சாந்தி இல்லாத தபஸ் வியர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, மாத்ருஹீன சிசு ஜீவனம் விருதா. ஒரு சிசுவோடைய என்ன, அம்மா இல்லைன்னா அந்த ஜீவனம் என்ன ஆகிறது? மிக கடினம், அது வர்த்தமாடுறது. அதே போல என்ன, மூணாவது வரியில திரிந்திரிநீலவனஹீன போஜனம் விருதா அப்படின்னா, உப்பு காரம் என்ன, அந்த அறுசுவை சொல்றது இல்லையா, முக்கியமா அதுல உப்பு காரம் இருக்கிறது. இந்த உப்பு காரம் இல்லாத போஜனம் எப்படி? புளி காரம் கூட ஓகே, ஆனா முக்கியமா திந்திரிணி லவண ஹீன போஜனம் அப்படின்னா புளியும் உப்பும் இல்லாத அந்த போஜனம் அர்த்தம். தமிழ்நாடுக்காரரா இல்ல சவுத் இந்தியாவோ யாரோ எழுதியிருப்பார் நினைக்கிறேன் ஸ்லோகத்தை. அதே போல சாந்தி அற்ற தபஸ் வியர்த்தம், அப்படி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றது. அதனால தபஸ் எதனால அலங்கரிக்கப்படுகிறது? சாந்தி. பூஜை பண்ணுவது அது இல்ல, இதை கொண்டாடி இதை கொண்டாடி இதை பண்ணடி, அதை என்ன பண்ணடி, அதை என்ன பண்ணல, இப்படி பூஜை நேரத்துல பகவானுடைய சிந்தனை போய் அந்த பூஜையில இருக்கிற குறைபாடு, அடுத்தவர்களை ஹிம்சை பண்றது, அதுலயே போயிடும். இது அக்ரோதமற்ற தபஸ். ஆனா சின்சியரா டெய்லி பண்ணுவா, ஆனா அங்க அக்ரோதம் இருக்கிறது, அக்ரோதம் இல்லை, அல்லது மனசாந்தி இல்லை. புரியுறதா? அதனால தபஸ், எந்த விதமான தபஸோடைய அலங்காரம் எப்படி 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 ஆகிறது? அக்ரோதா. அப்புறம் என்னது? க்ஷமா பிரபவித்தும் விபூஷணம். க்ஷமாவுடைய விபூஷணம் என்னது? பிரபவித்துஹு. பிரபவித்துஹு அப்படின்னா என்னது? பிரபவித்துஹு அப்படின்னு க்ஷமான்னா என்னது? 3 அர்த்தம் பார்த்தோம். அதுல இங்க பேஷன்ஸ் இல்லையா, இங்க பொறுமை. பிரபவித்துஹு அப்படின்னாக்க என்ன, இங்க இதை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா, பிரபவித்துஹு விபூஷணம் க்ஷமா, அல்லது க்ஷமா பிரபவித்துஹு க்ஷமா பிரபவிதஸ்ய விபூஷணம் அப்படின்னா என்னது? பிரபவித்துஹுன்னு என்னன்னு சொல்லிடுங்க அப்படின்னாக்க, யாரிடத்தில் பவர் இருக்கிறதோ, யாரிடத்தில் சக்தி இருக்கிறதோ, பவர்ஸ் இருக்கிறதோ இல்லையா, கவர்னருடைய பவர், சீஃப் மினிஸ்டருடைய பவர், இதெல்லாம் இருக்கிறது. நேச்சுரலா அந்த பொசிஷனோட என்ன வரும்? அவர்களுக்கு இப்படி எல்லாம் நீங்க செய்யலாம் அப்படின்னு பவர் இருக்கிறது. நாட்டோடைய பிரைம் மினிஸ்டருக்கு எப்படி இருக்கும்? எவ்வளவு பெரிய பவர் இருக்கும்? இந்த பவர் இருக்கும். அப்போ அந்த பவர்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு, யாரிடத்தில் அவ்வளவு பவர்ஸ் இருக்கிறதோ என்ன இருக்கணும்? அங்க பொறுமை இருக்கணும். இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும்? அந்த எடுக்கக்கூடிய முடிவானது நாடும், அப்பா பொறுமையற்ற முடிவு ஹிம்சாக்கு ஆயிடும், மற்றவர்களை ஹிம்சை செய்யுமாறு அமைஞ்சுவிடும். புரியுறதா? அதனால யாரெல்லாம் முக்கியமா பொலிட்டிக்கல் பவர்ல இருக்கிறவா என்ன பண்ணிடுவா? அதே பவரை அப்யூஸ் அல்லது மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுவா. அங்க இடத்துல பொறுமையாக என்ன, எல்லா விதத்தையும் இந்த பவரை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், என்ன அறிவு முறையுடன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதனால இந்த என்னாச்சுன்னா, ஒரு இடத்துல ஒரு குழந்தை என்ன, அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன குழந்தை தான். அது எப்படி சின்ன குழந்தைன்னு என்ன பண்ணுவா? ஸ்கூலுக்கு கிளம்பணும், அழும். நேச்சுரலாவே ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு அழும். அன்னைக்கு என்னாச்சுன்னா, இன்னும் கொஞ்சம் ஷூலாம் போட்டுக்க மாட்டேன், இல்லை ஜென்ரலா அழும் இல்லை, அதை பண்ணிக்க மாட்டேன், இதை பண்ணிக்க மாட்டேன். அதே மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ஷூ போட்டு விட்டான். ஷூ போட்டு விட்டுனா எக்ஸ்ட்ராவா அழுது குழந்தை. டெய்லி இதே தான், வாய மூடு, விசம போ அப்படின்னு என்ன, தாய் தந்தையர்கள் ஆபீஸ் கிளம்புற அவசரத்துல அந்த குழந்தைய உண்மையா அழறதா இல்ல வேணுட்டேன்னு பண்றதான்னு பரிசீலனை பண்ணாம அந்த குழந்தைக்கு வாய மூடு அப்படின்னு கண்டித்து அழுகையுடன் அந்த ஷூவை போட்டு விட்டா 2 மணி நேரத்துல அந்த குழந்தை இறந்து போய் வந்தது வீட்டுக்கு. ஏன்னா அந்த ஷூக்குள்ள தேள் இருந்தது. ஷட்டப் ஆட்டிடியூடுன்னு சொல்லுவாங்க, ஷட்டிங் அப் ஆட்டிடியூட், வாயோட சொல்லுவோம். புரியுதா? அப்போ என்ன, யாரிடத்தில் பவர் இருக்கிறதோ, யாரிடத்தில்
முடிவு செய்யக்கூடிய சக்தி இருக்கிறதோ அவர்கள் என்ன பண்ணணும்? நிறைய சிந்திக்கணும். அவருடைய சிந்தனை லாஜிக்கலா இருக்கணும். புரியுதா? இது எல்லாவற்றையும் குறிப்பது க்ஷமா. அப்போ பிரபவித்தும் அப்படின்னா நேச்சுரல் அந்த பொசிஷன் அண்ட் பவர், அதோடைய அலங்காரம் எதுவாக இருக்கிறது? க்ஷமா. புரியுறதா? அப்புறம் என்னது? தர்மஸ்ய நிர்வியாஜதா விபூஷணம். தர்மம் தர்மஸ்ய விபூஷணம் நிர்வியாஜதா. அப்போ தர்ம அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல என்ன? புண்ணிய கர்மா. புண்ணிய கர்மா நல்ல காரியம், பரோபகாரம் சொல்றோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணேன், அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணேன், இதெல்லாம் பரோபகாரத்துல வந்துடும். அப்போ அந்த பரோபகாரத்துடைய அலங்காரம் என்னது? நிர்வியாஜதா. நிர்வியாஜதான்னு என்ன? இந்த மாதிரி நான் இங்க போய் இந்த அநாதாசிரமத்திற்கு இவ்வளவு கொடுத்தேன்னு செல்ஃபி எடுத்து பேஸ்புக்ல போடப்படாது, ட்விட்டர்ல அட்வர்டைஸ் பண்ணப்படாது. எது சொல்றது? தர்மசாஸ்திரம் சொல்றது. நிர்வியாஜதா அப்படின்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிடையாது, ப்ராபகண்டா கிடையாது, பிரஸ்தாபிக்க கூடாது. எந்த நல்ல காரியம், இதை பார்த்தோம் போன 2 ஸ்லோகம் முன்னாடி. நல்ல காரியத்தை மூடி செய்த நல்ல காரியத்தை, சிறந்த காரியங்களை மூடி மறைக்கணும், செய்த தவறுகளை பிரஸ்தாபிக்கணும். பேஸ்புக்ல என்ன வரணும்? ஐயோ இப்படி திட்டுட்டேன் இல்லையா? அது தேவையில்லை. ஏன்னா பேஸ்புக்ல ஒருத்தனை திட்டிக்கிறான், திட்டுறது தான் நடக்கிறது. எனிவே தர்மஸ்ய நிர்வியாஜதா விபூஷணம். எந்த தர்ம காரியம், புண்ணிய கர்மா, நல்ல காரியங்கள் செய்தால் என்ன? அங்க பிரஸ்தாபிக்க கூடாது. ஆச்சாதயா ஸ்வான்குணான் அப்படின்னு பார்த்தோம். நல்ல விஷயத்த அது என்ன பார்த்தோம்? பிரக்யாபய பிரஸ்ரயம் 78ல பார்த்தோம். போன ஸ்லோகத்துல தான் பார்த்தோம். புரியுறதா? அப்படி அதை பப்ளிசைஸ் பண்ணக்கூடாது. நற்காரியங்களை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிட்டு பேசாம இருக்கணும், அவ்வளவுதான். புரியுறதா? அது மாதிரி அதனால தர்மஸ்ய விபூஷணம் நிர்வியாஜதா. பிரஸ்தாபிச்சுக்காம அதை தொடர்ந்து செய்வதுதான் நல்ல விஷயம் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. தர்மம் நல்ல காரியம் செய்யறதும் சொல்றாரு, தனித்தனியா பார்த்தாலும் 2 வேல்யூ இருக்கிறது. காம்பினேஷன் எதோட இன்னும் ஒண்ணு சேர்ந்து போகணும் அப்படின்னு. அப்படி எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டா பெரிய ஜாக்பாட் அடிச்ச மாதிரி நம்ம இடத்துல. அதே போல சர்வேஷாம் அப்படி ஷீலம் பரம் பூஷணம். சர்வேஷாம் அப்படி பரம்பூஷணம் சர்வ காரணமிதம் ஷீலம். இப்போ எல்லாத்தோடைய பெரிய அளவுல இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் ஆபரணம், பெஸ்ட் விபூஷணம், பரம்பூஷணம், எல்லாவற்றுக்கும் எது பெரிய விஷயம் அப்படின்னாக்க சர்வேஷாம் அப்படி எல்லா குணங்களுடைய பெரிய விஷயம் என்னது அப்படின்னா நல்ல பழக்கங்கள், நல்ல கேரக்டர், நல்ல சம்ஸ்காரம், ஆச்சாரம் சொல்றோம் இல்லையா? ஆச்சாரம்னா என்ன? குணங்களுடைய ஆச்சாரம். சதாச்சாரம் சத் ஆச்சாரா, நற்குணங்கள் உடையது, நல்ல சம்ஸ்காரம் உடையது. புரியுறதா? அப்போ ஒரு அழகான ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றது, குச்சேலினம் தந்தமலோபதாரினம் மகாஷனம் நிஷ்டூர வாக்கிய பாஷினம் சூரியோதயேஷ்ச அஸ்மதேஷ்ச ஷாயினம் ஜஹாதி லக்ஷ்மீரபி சக்கரதாரினம். புரியுறதா? யாரு அழுக்கு துணியை, அப்புறம் உடம்பு பல்லாதிகளை யாரு கிளீனா வச்சுக்கலையோ, அசிங்கமாக வைப்பது துராச்சாரம். எப்படி சொல்றாரு பார்க்கலாம். அப்போ குச்சேலினம் உடம்பு துணிமணி இதெல்லாம் கிளீனா இல்லாம, மகாஷனம் நிஷ்டூர வாக்கிய பாஷினம். மகாஷனம் அப்படின்னா தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறது. அப்புறம் என்ன? நிஷ்டூர வாக்கிய பாஷினம், பேசுற வேர்டு எல்லாம் அன்கல்ச்சர்டு வேர்ட்ஸா பேசுறது, தப்பு தப்பா பேசுறது. வார்த்தை ஒரு வார்த்தை ஒரு க்ஷணத்துல சரியான முறையில நல்ல வார்த்தையாக இருக்கணும். புரியுறதா? சூஸ் பண்ணி பேசணும், அன்கல்ச்சர்டா பேசக்கூடாது இல்லையா? அப்படி நிஷ்டூர வாக்கிய பாஷினம்னா தப்பு தப்பா பேசுறது. சூரியோதயேஷ்ச அஸ்மத்யேஷ்ச ஷாயினம். சூரிய உதயத்துக்கு பிறகும் சூரிய அஸ்தமனான டயத்துல படுத்துட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிறது என்ன ஆகிறது அப்படின்னா ஜஹாதி லக்ஷ்மி.
அஷ்டலக்ஷ்மி சொல்றோம் இல்லையா, ஜஹாதி லக்ஷ்மி வந்து இப்படி இப்படி பண்ற வீட்டுல இப்படி செய்யற ஒரு இடத்துல இருந்து போயிடுவா. ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ராவா என்ன பண்ற தெரியுமா, கடைசியில தான் பஞ்சு சக்கரதாரிணம் அப்படி. சப்போஸ் இந்த மாதிரி சும்மா இத வந்து எவ்வளவு முக்கியம்னு சொல்றதுக்கு சொல்றாரு. மகாவிஷ்ணுவே இந்த தவறான பழக்கத்தில் ஈடுபட்டார்னா அப்ப கூட லக்ஷ்மி போயிடுவா. சக்கரதாரிணம் அப்படி. அப்படி என்ன சதாச்சாரத்திற்கு ஒரு ஸ்லோகம். அதனால என்ன சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி எழுந்துக்கணும், என்ன அதிகமா தூங்கக்கூடாது, தேவையான அளவுக்கு தூங்கணும். லக்ஷ்மினா எல்லா லக்ஷ்மியும் தான், என்ன அஷ்டலக்ஷ்மி. அப்புறம் பேசுவது இனிமையா இருக்கணும், தேவையான அளவுக்கு மட்டும் சாப்பிடணும் இல்லையா. அப்புறம் சௌச்சமா இருக்கணும், தந்த எல்லாமே சௌச்சமா இருக்கணும். இப்போ சௌச்சமா இருந்தே ஆகணும், புரியுறதா. எப்போ நம்ம வந்து இந்த பிராக்டிஸ சதாச்சாரமாக இருக்கோமோ நேச்சுரலா தேக ஆரோக்கியமும் மன ஆரோக்கியமும் இருக்கும். நேச்சுரலா லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் ஞானலக்ஷ்மி உட்பட பரிபூர்ண கட்டாட்சம் நமக்கு கிடைக்கும், புரியுறதா. சித்தி பிரதாத்ரா புத்தி பிரதாத்ரா எல்லாமே நமக்கு அமையும் அப்படின்னு. எல்லாத்தோட சிறந்தது சர்வேஷாம் அப்படி என்ன ஷீலம் அப்படின்னா, ஷீலம்ங்கிறது வந்து நல்ல சம்ஸ்காரங்களை, நல்ல ஆச்சாரங்களை, நற்குணங்களை, குட் பிராக்டிசஸ் அதை வந்து குறிக்கிறது ஷீலம். அடுத்தது என்னது, இன்னும் கொஞ்சம் ஃபேவரட்டான டாபிக், சின்ன ஸ்லோகம், இதோட முடிச்சிடலாம். ஆலஸ்யம் ஹி மனுஷ்யானாம் ஆலஸ்யம் ஹி மனுஷ்யானாம் ஷரீரஸ்தோ மஹாரிபுः ஷரீரஸ்தோ மஹாரிபுः நாத்ஸ்யுத்யம சமோ பந்துः நாத்ஸ்யுத்தம சமோ பந்துः குர்வாணோ நாவசீததி குர்வாணோ நவசீததி. மனுஷனுக்கு எது பெஸ்ட் எனிமி, மனுஷனுக்கு எது பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. அழகா இருக்குல்ல. ஒண்ணு கொஞ்சம் சொல்றேன், எனக்கு எது பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, எனக்கு எது பெஸ்ட் எனிமி அப்படின்னா ஆலஸ்யம் ஹி மனுஷ்யானாம் ஷரீரஸ்தஹ மஹாரிபுஹு. மஹாரிபுஹுன்னு என்ன, மகா பெரிய எதிரி. என்னது ஆலஸ்யம், ஆலசியம் எங்க இருக்கிறது, ஷரீரஸ்தஹ இந்த உடம்பு இருக்குல்ல, இந்த உடம்புல நேச்சுரலா இருக்கக்கூடியது என்னது ஆலசியம், சோம்பேறித்தனம். அதுதான் இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் எனிமி அப்படி சொல்றோம், பாசிட்டிவா சொல்ற மாதிரி இருக்கானா, இருக்கிறதுலயே ரொம்ப டேஞ்சரஸான இல்ல வர்ஸ்ட் எனிமி சொல்லலாம். ரெண்டுமே அப்ளிகபிள். சிறந்த என்ன எனிமி வந்து ஆலசியம். அப்போ நேச்சுரலா இப்போ நம்மளுடைய வேதத்தோடைய விஷயம் எல்லாம் அதை பண்ணு இதை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது இல்லையா, இது எல்லாம் பண்றது எதனால அப்படின்னா, முதல்ல தமசை எடுக்கணும். காத்தால எழுந்துரு, சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி எழுந்துரு, இதெல்லாம் நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணு, உடனே குளி, உடனே இது பூஜை பண்ணு, உடனே அடுத்தது பண்ணு, அடுத்தது பண்ணு. ஜாம் பேக்டா நமக்கு இருக்கும் ஷெட்யூல். நீங்க பார்த்தேன்னா அப்படி ஒருத்தரம் இருக்கிறது இல்லையா, மிச்ச வேலையெல்லாம் பண்ணு, வீட்டை கிளீன் பண்ணு, டெய்லி தொட, டெய்லி பெருக்கு, இதெல்லாம் எல்லா விதமான காரியக்கிரமம் கர்மா என்ன பண்றதுன்னா நேச்சுரலா சரீரத்துல இருக்கக்கூடிய ஆலசியத்தை ஜெயிக்கிறது. சி ரெஸ்ட் வேணும், ஆனா ரெஸ்டே இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில, புரியுறதா. அப்போ சில பேர் என்ன தந்திர என்ன நித்ர தந்திர பத்து அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், ஒண்ணு தூங்கிட்டே இருப்பா இல்ல தூங்கு மூஞ்சியாவே இருப்பா. இது எல்லாம் சரீரத்துல இருக்கக்கூடிய நேச்சுரலான இருக்கக்கூடிய விஷயம். அதனால அதெல்லாம் தமோ குணத்தை குறிக்கிறது ஆலசியம். அந்த ஆலசியத்தை வந்து நிறைய ரிலீஜியஸ் விஷயம், நிறைய விஷயமான நம்ம பர்சனலா யாருக்கிட்டையும் நம்ம இதை சொல்ல வேண்டாம். நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, உங்களோட இன்னைக்கு ஒருத்தர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தேன், டெய்லி நான் இந்த உபனிஷத் மந்திரத்தை வைத்து நான் அபிஷேகம் செய்கின்றேன் இல்லையா, நல்ல விஷயம். அது மாதிரி அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ரெகுலரா அவருடைய பிராக்டிஸ், அவரால் அந்த அவருடைய சூழ்நிலையில, அவருடைய ஏஜுக்கு, அவருடைய விஷயத்துக்கு என்ன அவரால் ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ் செய்ய முடியுமோ அதுல ஈடுபடுறார். நம்ம எந்த இடத்துல வேணா பிறந்திருக்கலாம், எப்படிப்பட்ட பிராக்டிஸ் வேணா நம்ம இருக்கலாம், ஆனா நம்ம வீட்டுல எப்படி நம்ம பர்சனலா இந்த ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ், இப்ப இந்த பிள்ளையார் பூஜை வந்து பல பேர் பல விதமா பண்ணுவா. ஆனா என்ன காமன்,
பிள்ளையார கணபதிய வணங்குறா, எல்லாரும் வணங்குறா. எப்படி வேணா பண்ணலாம் இல்லையா? அப்படி நாம் என்ன பண்ணணும்னா டெய்லி இந்த ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். டெய்லி இந்த பிராக்டிசஸை நம்ம விடாம பண்ணணும். அது நாம பர்சனலா எடுத்துக்கணும். இது ஒரு வேதாந்த மாணவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது ஜபமா இருக்கலாம், ஸ்தோத்திர பாராயணமா இருக்கலாம், உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதை சரியான பாவனையுடன் சின்சியரா பண்ணினா போதும். ஆனா ரெகுலரா பண்ணணும். அந்த இடத்துல காம்ப்ரமைஸோ ஆலசியம் பண்ணக்கூடாது. சில பேர் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, நான் அப்படியே மானசீகமா பூஜை பண்றேனே, அப்படியே நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆச்சு, 3:30 மணிக்கு எழுந்துருவேன். எழுந்த உடனே அப்படியே நான் படுக்கையில படுத்துட்டு அப்படியே தியானம் பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஏய், சோம்பேறித்தனம்னு பேரு இது. புரியுதா? படுத்துட்டு என்ன பண்ணா தியானம் இல்ல, சயனம். புரியுதா? அதனால வேதம் என்ன பண்றதுன்னா உபாசனா அப்படின்னு உபாசனா காண்டத்தை ரொம்ப முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து அது ரொம்ப ஹை லெவல்ல பிளேஸ் பண்றது. ஏன்னா உபாசனா பண்றதுக்கு பூர்ண சத்துவம் வேணும். மாண்டூக்கிய காரிகால கௌடபாதர் தியானத்துக்கு என்ன தடைன்னு சொல்ற? புரியுதா? முதல் தடை என்ன சொல்றாரு? தியானத்துக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். என்ன ஆகும்? இப்படி உக்காந்த உடனே அப்படியே நல்லா ஆட்டிடும். புரியுறதா? அப்போ நேச்சுரலா வேதம் என்ன பண்றதுன்னா உபாசனைய லேட்டா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது. யாரு கர்மயோகம் அல்லது கர்மத்தை முழுமையாக பண்ணி சத்துவ பிரதானமா இருக்கணும் அவனுக்கு உபாசனை. புரியுறதா? அதனால உபநிஷத்துல சொல்றது உபாசனை சாதனையா. புரியுறதா? அதனால ஃபர்ஸ்ட் கர்மா, எல்லா விதமான ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ் காத்தாலேருந்து ராத்திரி மட்டும் 100% பண்றேனா, சரியான பாவனையுடன் பண்றேனா, இந்த கர்ம யோகமா எது சொல்றதோ நித்திய நைமித்திக கர்மா பஞ்சமகா யஜ்ஞமா அதை பண்றேனா, அப்படி பண்ணினா என்ன ஆகும்? நேச்சுரலா தமஸ்ல இருந்து ரஜஸ் வரும். புரியுறதா? ஆக்டிவிட்டி பிரதானமா இருக்கும். அந்த ரஜஸ்ல இருந்து தான் சத்துவத்துக்கு டிராவல் பண்ண முடியும். அதுக்கு என்ன பிரிட்ஜ் அப்படின்னா மேக்சிமம் பக்தி, சரியான அறிவு, எதற்காக இந்த கர்மம் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் சரியான பாவனா, ஆட்டிடியூட். இதுதான் நம்மள ரஜஸ்ல இருந்து தமஸ்ல இருந்து ரஜஸ்ல இருந்து சத்துவத்துக்கு நம்மள இட்டு செல்லக்கூடிய வழி. அதனால ஆலசியா மனுஷானாம் மகாரிபு இல்லையா? சரீரத்துல நேச்சுரலா இருக்கிறது, அதை நாம எதிர்நீச்சல் போட்டு போராடி எடுக்கணும். புரியுறதா? நாஸ்தி. அதனால நம்ம தை பிறந்து ஒரு விஷயம், அப்புறம் ஆடி மாசம் பிறந்தா தை மட்டும் ஃபுல்லா ஃபங்க்ஷன், பண்டிகை பண்டிகை பண்டிகை, அது பண்ணு இது பண்ணு. லேடிஸ்க்கும் இருக்கு, இந்த பிரசாதம் எல்லாம் பண்ணுங்க. என்ன பகவானுக்கு அவ்வளவு பிரசாதம் தேவையா? அதுல பாவனா இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, பரிசிரமம் இருக்கிறது இல்லையா, பக்தி இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறது, பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறதுனால எல்லாமே என்ன ஆகுறது? பக்தி கலந்த எல்லா ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸும் நம்மள டைரக்டா சத்துவத்துல கொண்டு உட்காந்து வைக்கிறது. சத்துவம்னு என்ன அர்த்தம்? ஆலசியம் இல்லாம ஞானத்தை ரிசீவ் பண்ற கூடிய அந்த பரிபூர்ண சுத்தமான மனசு. புரியுறதா? அப்படி நாஸ்தி ந அஸ்தி உத்தியம சமே பந்து. என்னது உத்தியமம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அதை விட மேலான பந்து அப்படின்னா ஃப்ரெண்டு கிடையாது. அப்படின்னா உத்தியமம்னா என்ன? ஹார்ட் ஒர்க், எஃபர்ட், பரிசிரமம், எல்லா விதமான நித்திய நைமித்திக கர்மா, டியூட்டி எல்லாமே வந்துடும். யுத்தியமம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எல்லா கர்மாவும் வந்துடும். அதோட மேலான ஃப்ரெண்டு பந்து கிடையாது. என்ன? எம் கிருத்வா குர்வானோ ந அவசீததி. அப்போ எவன் இதை இப்படி ஃபாலோ பண்றானோ, ஆலசத்திய நிவர்த்தி பண்ணி எல்லா விதமான டியூட்டியை ஃபாலோ பண்றானோ, குர்வானோ ந அவசீததி, அவன் தோல்வி அடைவதில்லை. ஜெனரலா சொல்லிட்டார் தோல்வி. அப்ப நமக்கு எது தோல்வி, சக்சஸ் அப்படின்னா நமக்கு வேதாந்தத்திற்கு தகுதி அடையக்கூடியது வெற்றியாக நம்ம வச்சுக்கலாம். வேதாந்தத்திற்கு ஆப்போசிட்டாக எங்கேயோ போய் எதுலயோ மாட்டின்ட்டு என்னத்தையோ பண்றது தோல்வியா வச்சுக்கலாம். புரியுறதா? அப்போ சத்துவ பிரதானமாக என்னுடைய அந்த கரணமும் என்னுடைய விஷயம் மாறணும் அப்படிங்கறது வெற்றியாக வைத்து கொண்டால் என்ன ஆயிடும்? ஆலசியம் அப்படிங்கிற எதிரியை எடுத்து என்ன உத்தியமம் அப்படின்னா நித்திய நைமித்திக பஞ்சமகா யஜ்ஞ ரூபேன கர்ம யோக ரூபேன எல்லா விதத்தையும் நாம செய்வது நமக்கு பந்துவாகும். புரியுறதா? கிருஷ்ணர் ஒண்ணு சொல்றார் 6வது அத்தியாயத்துல,
உத்தரேதாத்மனாத்மானம் ஆத்மானமவதாரயே ஆத்மைவராத்மனோ பந்துவோ ஆத்மைவ ரிபுராத்மனஹ. உனக்கு நீயே நண்பன், உனக்கு நீயே எதிரி. புரியுறதா? அப்போ எவ்வளவு அர்த்த காமத்துல ஈடுபட்டு அது ஆலசியம் நிறைந்த, இந்த இடத்துல ஆலசியம், சோம்பேறித்தனம், லேசினஸ், அது நிறைந்த வாழ்க்கையானது என்ன ஆகிறது? அப்படியே எதிரி ஆயிடுறது நமக்கு. நம்ம அந்த மைண்ட் எப்படிப்பட்டது? தமோ மைண்ட் ஆகிறது, ஒன்னும் பண்ண முடியாது. ஆனா அதே மனசை கர்மயோக, தர்ம காரியம், கர்மயோகம், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல உபாசனா யோகம், ஞான யோகத்திற்கு வர்றதுனால, இந்த விஷாரம், இந்த சாஸ்திர விஷயத்த தொடர்ந்து பட்டனம் பண்றதுனால என்ன ஆகிறது? அதே மைண்ட் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது. ஏன்னா அந்த மைண்ட், அந்த புத்தியில தான் எது சித்த வஸ்துவோ அந்த புத்தியில் அந்த சித்த வஸ்துவை, அந்த புத்தி அந்த சித்த வஸ்துனால் பிரகாசிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சித்தி புத்தி பிரதாத்ரா அந்த அறிவை அடையும். அப்படி இந்த விநாயக சதுர்த்தி சித்தி புத்தியில் ஆரம்பிச்சு புத்தி சித்தியில் இன்னைக்கு இனிதே முடிகிறோம். அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரி ஓம். மீண்டும் 2 மினிட்ஸ்ல எல்லாரும் நல்லபடியா விநாயக சதுர்த்தி ஆனந்தமா ரொம்ப பக்தியுடன் என்ன கொண்டாடி இருப்பேல்ங்கிற எனக்கு நல்லா தெரியறது. ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அது. அதனால நம்ம ஆழமா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். இன்னைக்கு மட்டும் அப்படி இல்லை, இன்னைக்கு எப்படி பண்ணேலோ அதோடைய ஒரு சின்ன வருஷனோ இல்ல அதோடைய ஒரு விஷயமோ டெய்லி அமைச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி காத்தால எழுந்து கிடுக்கிடுன்னு எல்லாத்தையும் பண்ணி பூஜை பண்ணி எல்லாம் அப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு டெய்லி ஏற்படுற மாதிரி நீங்க உங்களுடைய பர்சனல் விஷயத்தை வச்சுட்டேன் அப்படின்னா ரொம்ப உத்தமமா இருக்கும். உங்களுக்கும் எல்லாம் பர்சனலா நிறைய ஹெல்ப்பா இருக்கும். அதனால மீண்டும் ஒரு தடவை விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்து சொல்லி, இன்னைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி அதுமா சில பேர் நான் கேம்புக்கு வரேன் அப்படின்னு ஃபைனலா கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. நான் என்ன சொல்றேன்னா, யாரெல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம், வரேன்னு சொல்லிடுங்க. இன்னைக்கு விநாயகர் மேல பாரத்தை போட்டு இன்னைக்கு நல்ல நாள்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. சரியா? நான் வராம இருந்துட்டால் அது நாம் செய்கின்ற தவறாகிவிடும். அந்த தவறுக்கு தீர்வு பண்ண முடியாது. பகவானே ஏன் இவ்வளவு தப்பு பண்ற, விநாயகரே கேட்பாரு, ஏமா இவ்வளவு தப்பு பண்ற, கேம்புக்கு போலாமே, ஏன்பா இவ்வளவு தப்பு பண்ற அப்படின்னு பகவானை சிந்திக்கிற அளவுக்கு நீங்க இடம் கொடுக்க கூடாது. சரியா? அதனால யாரெல்லாம் இன்னும் திங்க் பண்றீங்களோ அவ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்கோ. என்ன கேம்ப் ஃபீஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன 4000 கம்மியாக 3780 அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் வந்திருக்கிறது. அது கேம்புக்காகவே ஸ்பெஷல் அக்கௌண்ட். அதுல ஃபுல்லா நீங்க கொடுத்துடலாம். எக்ஸ்ட்ராவா நான் அன்னதானத்துக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றவாலும் கொடுக்கலாம், உங்களுடைய டோட்டல் விஷயம். ஆனா இந்த கேம்ப் ஃபீஸ் நாம அங்க தங்கறதுக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் அங்க டிராவல் என்னெல்லாம் டிராவல் தேவையோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஏற்பாடுக்கான விஷயம். அதனால சீக்கிரமா இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிறது யாரெல்லாம் டிசைட் பண்றீங்களோ பண்ணிடுங்கோ. எவ்வளவு விரைவில் இந்த கேம்ப் ஃபீஸை கொடுத்து முடிக்கிறது. சரியா? அடுத்த கிளாஸ் நாளைக்கு இருக்காது. ஞாயிற்றுக்கிழமை இதே 4:55க்கு பகவத்கீதாவுடைய 18 அத்தியாயம். சரியா? அதனால நல்லபடியா விநாயகரை வழிபட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். இன்னைக்கு புனிதமான நாள்னால இன்னைக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி விநாயகர் சதுர்த்திமா உங்களை பேசி உங்கள்கிட்ட கிளாஸ் எல்லாரும் கிளாஸ் இருக்கிறது நல்லா தோணிட்டு, அதனால நாளைக்கு ரெஸ்ட். இன்னைக்கு பதிலா சனிக்கிழமை நம்ம லீவ் விட்டுட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை பகவத்கீதா கிளாஸ். ஹரி ஓம். கணபதி பப்பா மோரியா.